Hello, everyone. Welcome to NRI Press Club team and associates. Here is your host, Rupinder Singh. Let me introduce the debate panelists from top left to right bottom. Gary Singh Gariwal, and he's engineer, and he's from Los Angeles, California. And Harinder Singh Chima, by profession, is a lawyer, and his highest qualification is PhD in sports psychology. And he's from Windsor, Ontario, Canada. Peshawar Singh Tillo, he's architect, educationist, poet, community activist. He's a very active member since the beginning of the Sunday debates programs, and he's from Fresno, California. Professor Vinod Gupta, he's from Michigan, USA, a professor in physics, and he's a research scholar worldwide, study from the USS, China, and USA and India. So let me ask Gary Singh Gariwal to start today's debate. God bless you. Thank you. Okay, let me start that today's hot topic. Why is one nation, one election being considered before 2024 election? Because this topic is very hot topic worldwide, we must have to consider it as a NRI. NRI the key valuation of worldwide. Okay, when I say that one nation, one election, of this meaning here, proposal to synchronize the timing of all election in India, including those for the Lok Sabha, Parliament, State Legislative Assembly, and local bodies to be held only one time, same time, we can say that. According to the EC 2019, there will be at least expenditure is 10,000 crores, but non-EC estimate is 60,000 crores. That is actually official is 10,000, but people say it is more than 60,000 crores. Party BJP is saying it will reduce election-related expenses, enhance government stability, and minimize the disruption caused by the frequent elections all the time. Modi ji government has formed a committee under former President Ram Nath Kovind to assess the viability to the one nation, one election. Modi ji government also after the making a committee, they will say that the special session is coming September 18 to 22. Opposition parties ਬੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ NRI ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਏ NRI ਸਕਾਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਕੀ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ। ਜੀ ਗੈਰੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। Well, today's topic, one nation, one election, as you described, is not a new concept. And it's not a bad idea at all, as you explained it. Obviously, it has many merits, and it was done before. If they do it again, then India would be the fourth country to do it today. Other three are Belgium, Sweden, and South Africa, as you know. But closer to home, Nepal has the experience of holding such elections, national and state elections simultaneously, once in 2017, after the country adopted a new constitution. But the Election Commission of Nepal raised great concerns about the difficulty of organizing such concurrent elections across the country, and subsequently went for a two-phase election with a gap period. So obviously, the devil is in the detail. If it did not work in a small country such as in Nepal, Indians would need to have a long, hard look before rushing to reintroducing it in their largest democracy of the world. But the government, the current government, seems to be adamant in bringing this system above anything else. On the other hand, as you say, the opposition is crying loud. It is not feasible, they say. It is against the Constitution with the affirmation
that India is Bharat, that India that is Bharat shall be a union of states, meaning not just one state, it's a union of states. It can impact federalism, in their view, in a diverse country with conditions very different from Belgium and Sweden. In the eyes of the current BJP government, however, all this is superfluous. I think I should stop here and let others speak. ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ। Thank you. ਓਕੇ ਜੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੈਰੀ ਜੀ। ਪਿਸ਼ੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੋਨੇ ਐਸਪੈਕਟ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਡਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਡਾਟਾ। ਸੋ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਕਚੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਿਡਨ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਬੰਗਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਤੀ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਉਧਰ 18 ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਤਾ ਜੀ 18 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 5 ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ 5 ਟਰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, EVM ਮਸ਼ੀਨ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬੋਗਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਸਲਟ ਹੈ ਜਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਤਾ। ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਰ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਪਰ ਦੈਟਸ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਲਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ, ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਣੀ 50% ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ 50% ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੇਟਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ 50% ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਮੈਨੇਜ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ 2/3 ਆਫ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਵੋਟਿੰਗ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 2/3 ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ 2/3? ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ 103 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ 2/3 ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ? ਸੋ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਟੇਟਾਂ ਜਾਣੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਦੋ ਕੁ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਮੁੰਬਈ ਵਾਲੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੈਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਆਈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਗਏ, ਚੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਡਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਨਾ ਇਹ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੈ, ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੌਲਾ ਆ।
ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਗੇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਗੇਨ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, 2-4 ਸਾਲ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਾ ਵਰਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਤੀ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਵੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੋਸੀਬਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਚੋਂ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਬਈ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? 10 ਬੰਦੇ, 10 ਚੋਂ 8 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਟੋਬਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਫਿਰ, ਪਰ ਜਾਣ ਕੇ 80% ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਮਾੜਾ ਹੋਣ ਚੰਗਾ ਕਰਨ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਪੁੱਠੇ। ਚਲੋ ਗੋ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੋ ਹੈਡ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ, ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਥੋੜੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਥੋੜੇ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੈਪੇਬਲ ਬੰਦੇ, ਬੜੇ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦੇ ਆ ਪਾਵਰ 'ਚ। ਕਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਮੁਰਮਰ, ਉਹ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਬੜੇ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ। ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ ਡਿਵਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਵਰਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੀ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਾਅ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ 200 ਈਅਰ 4 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਦਲੇ। 4 ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਜੋਬਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੀਪਲ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਲਾਇਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਾ, 8 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇੱਕੋ ਗੁਲਾਬ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਨਲਾਇਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਬੰਦੇ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਕਸ਼ਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀਗਾ,
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਨਲਾਇਕ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਾਟ ਵਿਲ ਹੈਪਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਦੀ ਪੀਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰੋ, 1 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਓ। ਇੰਡੀਆ ਜੈਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 22 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ 20। ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ। 2-3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇ ਲਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੀਜਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਰੀਜਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਰਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇਰੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਪੂਰਾ ਜਦ 5 ਸਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਓ 24 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ। ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯੂਟਿਊਬਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੋਰ ਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਛੱਡਤਾ ਦਵਾ ਦਵ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੜੀ ਜਾਂਦਾ ਬਨ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਬਨ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਨ ਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਦਬਾ ਦਬ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਦੁਨੀਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਬੱਲੇ 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 ਬੱਲੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਸਰਵੇ, ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ will have no place in our nation life by 2047। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, 2047 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਬਈ ਕਿਹ ਨੇ 2047 ਦੇਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ 2 ਸਾਲ ਦੀ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, 5 ਦੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ INDIA, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੇਖੋ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ। ਜਿਹੜਾ 1947 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 100 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ INDIA, ਆਈ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ NDI, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਆ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ INDIA ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਫਰੀडम ਦੇਣੀ ਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਫਰੀडम ਦੇਾਂਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ INDIA, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਛ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੌਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਲੈਂਸ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੂਏ ਕੰਟਰੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਖਿਆਲ ਦੱਸੋ। ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ there are basically 2 categories of people now living in India. One, those who abuse Modi daily, and the other who abuse Rahul Gandhi. But apart from these two, there is a third category of people who drink 180 ml liquor daily and sleep with peace of mind. Recent research proved, recent research proved that the third category of people are the happiest in India. For them, past was अच्छे दिन, present is अच्छे दिन, and who cares for the future. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ NRIs ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। Now, before one starts expressing one's views,
he or she has to first decide which category you identify with, so that people should know where you are coming from. Personally, I do not identify with any of this. I think अच्छे दिन ना पहला सी ते ना हुण ने, पर वो आउणगे जरूर, ये मेरा विश्वास है। ये मेरा भारत के लोगों के हिस्टरी ते उन्हां दे अकीदियां ते उन्हां दियां जिहड़ियां घालनावां उन्हां ते विश्वास है। भारत वर्गे देश विच पर वो उदों आउणगे ਜਦੋਂ such big agendas of national importance belong to the whole nation and not to any one particular party or a government of a particular party, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ should be debated on that platform। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ which shuns such debates and is perceived as not inclusive enough to embrace the diverse concept of India in its entirety, as stated in the Constitution, which begins with the affirmation that India, that is Bharat, shall be a union of states. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਪਕੜਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਆ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਜੇ ਥਰਡ ਟਰਮ ਮੋਦੀ ਲੈ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ, ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਚਾਂਸ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਦੀ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਦਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੀਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ। ਫਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। ਉਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਬਚੂਗੀ ਮੀਨਸ ਜੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਕਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਬਚੂਗੀ? ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਰਿਬੇਲੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਇਹ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀ ਥਰੂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ? ਉਹ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ, ਸਟੇਟ ਦਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਫਸਣਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ। ਤੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅਗਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਵਰੇਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਨੇ।
ਸੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਗੈਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰੀ ਸਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰਵੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਵੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਦੈਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਗੈਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਫਟਾਫਟ, ਮੋਦੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਸੀ ਬੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਕੁਝ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਔਰ ਰੌਲਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਫੈਕਟ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਉਨੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਰਹੀ ਸੀ ਕਨਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਡੁਗਡਗੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਛੋਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ੂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ, ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸੀਸੀਸੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਆਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਮਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਐਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਉਨੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਇਲੈਕਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰੀਫਰਲ ਨੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਡਨ ਏਜੰਡਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਲਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ੌਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। 47, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਸਟ ਤੁਸੀਂ 2047 ਤੱਕ ਦਾ ਕਹਿਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ 2047 ਪਹਿਲਾਂ 2022 ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦੇਣੇ 2022 ਤੱਕ, ਹੁਣ 47 ਤੱਕ ਦਾ ਛੱਡਤਾ। ਸੁਖਵੀਰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਨ ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦੂਰ ਦਾ ਦਿਖਾਣੇ ਜਿੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਕਰਦਾ। ਗੁੱਡ, ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ। ਹੂ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਅਦਰ ਵਨ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈਸ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੈਡ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਇੰਨੀ ਕਰਤੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਅੱਧੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਤੱਕ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਈ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੇ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੂਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਐਲਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ 300 ਮੀਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਜੇ ਮਦੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਹੋਰ ਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦ ਹੀ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ 370 ਦੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰਤਾ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਵਾਸ ਸ਼ੌਕਡ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਓ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਪਰਪਸ ਇਹ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਆ ਕਈ ਗੱਲਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਆ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ 84 ਦਾ ਕੰਮ ਛੇੜਿਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੇ। ਹੁਣ 30 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਚਲੋ ਆ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੈਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੋਦੀ ਐਂ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ, ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ 30 ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਮੰਨ ਗਏ, ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਭੱਜ ਨੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੈਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਫੇਰ ਬੈਟ। ਹੁਣ ਪਿਛਾਰਾ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਅਹੈਡ।
ਮੈਂ ਗੈਰੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ हाँ करो। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ ਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਜ਼ ਹਾਫਵੇ ਐਗਰੀਡ ਵਿਦ ਮੀ ਨਾਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਡਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੀ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੀ ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੇਅਕਲ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੇਅਕਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਉਸ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਕਜਹਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਇਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਔਨ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਮੈਨੀ ਨੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੱਬ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਿਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਵੈਦਰ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਟਰੂ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਅਨਫਾਊਂਡਡ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਐਂਡ ਅਬਵ ਆਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊ ਵੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡੇਂਜਰ ਟੂ ਦਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਕਿਕਿੰਗ ਐਂਡ constitution ਜਿਹੜਾ it is live and kicking and nobody is going to change the constitution, nobody is going to change the India as it is affirmed in the constitution. I think ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਦਾ 2024 ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹਦਾ I think it is not going to make any difference. They have to prove that they are for the federal system, they are for India as the people think it should be. Thank you. And thank you ਜੀ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੱਲ, ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁਰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੌਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਉਨੇ ਕੁ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ। ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਚਿਆ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬਜਾਏ ਮਰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੀ ਜੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ हाँ ਰਹਿ हाँ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਾਈਵਲ ਡਸਨਟ ਮੇਕ ਐਨੀ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬੈਟਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੀ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਸਪੈਕਟ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੈਕੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ, ਫੋਟੋ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੇਟ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਭਾਰੂਗਾ। ਉਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੱਬ ਕੇ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਆਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਸਟੇਟ ਲਈ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੇਮ ਐਲਡੀਐਫ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਹੈ, ਸੇਮ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸੇਮ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ 19 ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, 3 ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਐਮਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਐਸ ਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਵੇ ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 5 ਸਟੇਟਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਦੀ ਤੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੇ, ਜੇ 5 ਇਹ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 24 ਜਾਣਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਿਰ ਇਮੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਈਵਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡੈਂਟ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ 24 ਚ ਉਸਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਲੜਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਕੱਠੀ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ। ਹਾਂ, 5 ਸਟੇਟਾਂ ਇਹ ਨੇ ਤੇ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ 10-12 ਸਟੇਟਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਦਰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। हाँ जी, ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੀ ਐਨਫ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਡੀ ਮਾਰ ਦੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਚੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੱਟ ਇਟ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਉਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਆਂਡਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਆਪਣੀ ਖਲ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਲੋਕੀ ਆਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਪਟਨੇ ਚ। ਹਾਂ, ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲੌਰ ਚ ਹੋਈ ਦੂਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਗਾਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮਿਰਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਟ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਰਗੀ ਨਾ ਹਟੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਿਛੋੜਾ ਸਿੰਘ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਬਚੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮੱਕੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਜਿੱਤ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਗੈਰੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਲੈਸਰ ਈਵਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੈਸਰ ਈਵਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਚਿਆ ਰੂ, ਜੇ ਇੱਧਰ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਐਗਰੀ ਫੁਲੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਰਲਡ 'ਚ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 92 ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੈਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਸੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੇ ਡਰਾਮਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਐਡਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੇ, ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਨਾਓ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਦੀ ਵੇ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਹੈਪਨਿੰਗ ਨਾਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੈਰੀ ਜੀ। Thank you very much. Thank you, everyone. ਥੈਂਕ ਯੂ।